सुप्रभात दर्शक बंधु आज जानुआरी 21 तारिख बुधवार चलतु नजर पकाइबा आजर देश विदेश प्रमुख खबर गुड़िक किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम वीडियो को लाइक करना आम वीडियो को लाइक करी कमेंट रे जय जगन्नाथ लिखंतु। आज खाता को आसीबो सुभद्रा टंका एमानंकु मिलिबो 10,000 आउ मात्र किछि घंटार अपेक्षा खाता को आसवाक जाउछि सुभद्रा टंका नुआकरी आवेदन करिथिबा एवं द्वितीय किस्तर बाद पड़िथिबा लक्ष लक्ष महिलांक खाता को आसवाक जाउछि सुभद्रा योजनार टंका एने पूर्वरु बड़ घोषणा करथिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तेबे पूर्व घोषणा करा जायतिला जे जानुआरी 18 तारिख रे खाता को सुभद्रा टंका आसबो किंतु एथिरे सामान्य परिवर्तन देखा जायतिला अर्थात जानुआरी 22 तारिख रे टंका आसवा नहीं घोषणा करथिले उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। एही क्रम रे आज खाता को आसवाक जाउछि सुभद्रा टंका। तेबे सुभद्रा हिताधिकारींक पई एहा एक बड़ खुशी खबर। तेबे गुरुवार दिन अर्थात आज मिलिबो एही टंका 4,57,681 जन महिला सुभद्रा टंका मिलिबो। सेहिभଳି नुआ पंजीकरण करथिबा 1,78,398 जन को सामिल करा जायथिबारु सेमाने पाइबे प्रथम किस्ती अर्थात एमाने नुआ करी आवेदन करछंती। बयस हेबा परे सुभद्रा योजना रे आवेदन करथिले सेमानकु प्रथम किस्ती टंका मिलिबाकु जाउछि। सेभଳି द्वितीय किस्ती पाइथिले भी टेक्निकल समस्या पई प्रथम और द्वितीय किस्तीरु बाद पड़िथिबा 2,55,265 जन को एथरो सामिल करा जायछि। सेमानकु एका सांगरे मिलिबो दुईटी किस्ती टंका अर्थात 10,000 टंका देबे सरकार। एणिकी खाली चाउल नुहे मागणारे मिलिबो चीनी लुण साबुन और तेल जानतु केउठी। एणिकी खाली चाउल नुहे मागणारे मिलिबो चीनी लुण साबुन और तेल। तेबे देशर प्राय 800 नियुक्त राशन कार्ड धारकों पाई सरकार एक गुरुत्वपूर्ण खुशी खबर घोषणा करिसेंती। राशन कार्ड सहित जड़ित नुआ नियम जुलाई मासरे कार्यकारी होईछि जहा लक्ष लक्ष परिवार को सीधा सड़क लाभ देछि। जदि आपण ए पर्यंत राशन कार्ड पाई आवेदन करनांती तेबे शीघ्र करंतु कारण सरकार 2026 पाई नुआ राशन कार्ड तालिका प्रकाश करिसेंती। जो मानकर नाम तालिकार अछि सेमाने बे निज घरे बसी ऑनलाइन रे जांच करि परिबे। केंद्र सरकार घोषणा करिसेंती जे राशन कार्ड थिबा लोक माने एबे सरकारी स्टोरु केवल सब्सिडी खाद्य शस्य पाइबे नाही बरं चीनी डाली तेल लुण भली सहजरे उपलब्ध अत्यावश्यक सामग्री मध्य पाइबे। किछि राज्य रे वर्तमान एही सुविधा लागू होईछि। तेबे एहा व्यतीत राशन कार्ड प्रधानमंत्री आवास योजना वार्धक्य पेंशन और अन्यान्य कल्याणकारी योजना परी अनेक सरकारी योजना अधीन रे मध्य लाभ प्रदान करिबो। तेबे राशन कार्ड पई आवेदन करितबा ग्रामीण परिवारक पई एक खुशी खबर। राज्य सरकार एक नुआ तालिका प्रकाश करिसेंती जेउथिरे आवेदन मंजूर होइथिबा लोकंक नाम सामिल रहिछि। एथर सरकार संपूर्ण तालिका ऑनलाइन रे उपलब्ध कराइछंती जा द्वारा लोकंकु सरकारी कार्यालय को जिबाकु पड़िबो नाही ओ सेमाने निज मोबाइल किंबा कंप्यूटर व्यवहार करी घरु निज नाम जांच करि परिबे। भारतीय नागरिक आपणकर आधार कार्ड किंबा भोटर परिचय पत्र भली वैध परिचय पत्र थिबा आवश्यक। गाँव में स्थायी बासस्थान केवल गाँ स्थायी बासिंदा माने ग्रामीण राशन कार्ड पाई योग्य हेबे। बंद होइजिबो 500 टंकिया नोट जानिनियंतु बड़ सूचना। देशर बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक बा आरबीआई सरकार सहयोग में पुणी थे विमुद्राकरण कार्यकारी करने को जाउछंती कि प्राय एक दशंधि पर सरकार एवं आरबीआई मिलित भाव में विमुद्राकरण 2.0 पई प्रस्तुत होउछंती कि देशरू 500 टंकिया नोट कोन सतरे अदृश्य होई जेबो कि देशरू 500 टंकिया नोट संपूर्ण अदृश्य हेबाकू जाउछि कि एही प्रश्न गुड़िक सोशल मीडिया रे एबे घुरी बुलुछि एवं साधारण लोकंकु एहा चिंतित करुछि। किछि समय धरी 500 टंकिया नोट बंद हेबार खबर बारंबार सामना को आसुछि। एहा मध्ये कुआ जाउछि जे सरकार देशर मुद्रा व्यवस्था रे 100 टंकिया नोट को सबठारु बड़ मुद्रा भाव रे रखिबे। एही गुजब सोशल मीडिया रे प्रकाश पाइबा परठारु साधारण लोके 10 वर्ष पुराना विमुद्रीकरण एवं सेही समय मध्यरे सेमाने सम्मुखीन करथिबा असुविधा को मने पकाइबा आरंभ करछन्ते। वर्तमान सरकार ए खबर उपरे निजर मत स्पष्ट करछन्ते। तेबे आमे आपनकु कहि रखुछु जे 500 टंकिया नोट विमुद्राकरण विषय रे सरकार कोन कहिसन्ते। प्रेस सूचना ब्यूरो बा पीआईबी रो
ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ୟୁନିଟି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ଦାବିକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ପିଆଇବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ଏହି ସୂଚନାକୁ ନକଲି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛି। ଏକ୍ସ ଉପରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ପିଆଇବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ କହିଛି ଯେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତ ସରକାର 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଦାବି ନକଲି ଅଟେ। ପିଆଇବି ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏପରି କୌଣସି ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ୟୁନିଟି ବିଭ୍ରାନ୍ତିକର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟର ଏକ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛି। ପିଆଇବି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସରକାରୀ ନୀତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ପାଇଁ କେବଳ ସରକାରୀ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରେ। ଆର୍ଥିକ ନୀତି ଏବଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରାମାଣିକ ସୂଚନା ପାଇଁ କେବଳ ସରକାରୀ ଉତ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପିଆଇବି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଚେକ୍ ଏକ୍ସ ଉପରେ ଏହାର ପୋଷ୍ଟରେ କହିଛି। ପୁଣି ମଞ୍ଚକୁ ଚଢ଼ିଲେ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ଲାଗିଲାନି ରୋକ, ପୁଣି ଦେଖାଇଲେ ଜଲବା। ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲାନି ରୋକ। ଯାତ୍ରା ପେଣ୍ଡାଲ ଚଢ଼ିଲେ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ଏନେଇ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ମଙ୍ଗଳବାର ଏହାର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ କୋର୍ଟ। ଆଉ ରାୟ ବି ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ି ଅଭିନୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାନୁଆରୀ 5 ତାରିଖରେ ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ିଥିଲେ ପୀୟୁଷ। ସିଂହବାହିନୀର ତୁ ମୋ ବଜରଙ୍ଗୀରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ କୋର୍ଟରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାଲିକ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ଯେ 2026 ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସହ ଚୁକ୍ତିବଦ୍ଧ ଥିଲେ ପୀୟୁଷ। ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣ ଦର୍ଶାଇ ବିଶ୍ରାମ ନେଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସହ ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୁକ୍ତି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟିରେ ସେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି କୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ମାଲିକ। ତେବେ କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚକୁ ଚଢ଼ିପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ରାୟ ଶୁଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ପୁଣି କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଜଲିଉଡ୍ ବ୍ୟାଡ୍ ବୟ। ଏବେ ଏହାର ଶୁଣାଣି କରି ରାୟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଏହି ରାୟ ଯାଇଛି। ପୁଣି ଥରେ ଯାତ୍ରା ମଞ୍ଚ ଚଢ଼ି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି ପୀୟୁଷ ତ୍ରିପାଠୀ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ପିଏଫ୍ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଛନ୍ତି କି? ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ଯାଏ ମିଳିବ ସୁଧ। ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ସହିତ କ'ଣ କରିବେ। ଅନେକ ଲୋକ ସୁଧ ପାଇବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଭାବି ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟ? ତେବେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ କରିପକାଏ। ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଭାବନ୍ତି ଯଦି ସେମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ବିରତି ନିଅନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ପାଣ୍ଠି ଉଠାଇ ପାରିବେ କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଯଦି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବେ ନାହିଁ ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଧ ମିଳିବ କି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି କର୍ମଚାରୀ ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ଯଦି ସେମାନେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଓ କିଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା ନ କରନ୍ତି ତେବେ ସୁଧ ଜମା ହେବ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଏହି ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପିଏଫ୍ ବାଲାନ୍ସ ଉଠାଇ ନେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସତ ହେଉଛି ଏହା ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଯଦି ଆପଣ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି ନୂଆ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ ତଥାପି ଆପଣଙ୍କର ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଥିବା ବାଲାନ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ସୁଧ ଜମା ହେବା ଜାରି ରହିବ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ହରାଇବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ କିମ୍ବା ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଇଛି। ଇପିଏଫ୍ଓ ଏହାର ନିୟମରେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସୂଚନାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକେ ଏ ବିଷୟରେ ଅଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନର ଇପିଏଫ୍ଓ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ 58 ବର୍ଷ ବୟସ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କର ପିଏଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 58 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁଧ ଜମା ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦିଓ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆକାଉଣ୍ଟରେ କୌଣସି ନୂଆ ଟଙ୍କା ଜମା ହୋଇନାହିଁ ତଥାପି ସୁଧ ମଧ୍ୟ ଜମା ହେବ। 3 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ନ ଦେବା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆଉ ନାହିଁ। ପୁରୁଣା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଓ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଉପୁଜିଥିଲା। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ପିଅନଙ୍କଠୁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର କେତେ ବଢ଼ିବ ବେସିକ୍ ସ୍ୟାଲେରୀ? ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା କେତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? ସେମାନେ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ କୋଟିପତି ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଯଦିଓ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଏହାର ସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ଓ ଅତୀତର ଧାରା ଆଧାରରେ ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିର ଏକ ଆନୁମାନିକ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଏକ ନୂଆ ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ କରାଯାଏ। 2016ରେ ସପ୍ତମ ବେତନ
ବେତନ କମିଶନ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ 2026 ଜାନୁଆରୀ 1ରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏଥିରେ କେତେ ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ? ଡକ୍ଟର ମନଜିତ ପଟେଲ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଉଛି ଏକ ଗୁଣକ ଯାହା ନୂଆ ମୌଳିକ ଦରମା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନର ମୌଳିକ ଦରମାକୁ ଗୁଣନ କରିବାକୁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯେତେ ଅଧିକ ହେବ ଦରମା ଓ ପେନ୍ସନ୍ ସେତେ ଅଧିକ ରହିବ। ତେବେ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିପରି କାମ କରେ ଏହାକୁ ଗଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା। ଯଦି ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନର ମୂଳ ଦରମା 18,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 2.64 ସ୍ଥିର ହୋଇଛି, ତେବେ 34,500 ଇଣ୍ଟୁ 2.64 ଅର୍ଥାତ୍ 93,456 ଟଙ୍କା ରହିବ। ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୂଳ ଦରମା ସିଧାସଳଖ 93,456 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେହିପରି ତିନୋଟି ଫିଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରେ। 2.13, 2.64 ଏବଂ 2.80। ସରକାରୀ ସ୍କିମ୍ରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ 7,000 ଟଙ୍କା। ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି? ଭାରତ ସରକାର ଏକ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି ଯାହା ମହିଳାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଦା ଦେବ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାସକୁ 7,000 ଟଙ୍କା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ। ତେବେ ସାଧାରଣତଃ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଉଭୟ ନିରନ୍ତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ଆଣିଥାନ୍ତି ଯାହା ରାଜ୍ୟ କିମ୍ବା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଲାଭ ଦେଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଲାଭ ପହଞ୍ଚାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହା ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରି ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଜନା ଆଣିଥାନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ କେବଳ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ଭାବରେ ଅତି କମ୍ରେ ମାଧ୍ୟମିକ ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, 18 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେକୌଣସି ବୟସର ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଅନେକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ଲାଭ କ'ଣ। ତେବେ ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ବୀମା ସଖୀ ଯୋଜନା, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରାଇବା ପାଇଁ ମାସିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ତେବେ ଉପରୋକ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ସମସ୍ତ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ନିକଟସ୍ଥ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସେମାନଙ୍କ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ବାସସ୍ଥାନର ପ୍ରମାଣ ସ୍ୱରୂପ ଏକ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଭୋଟର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଆଧାର କାର୍ଡ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଲସ୍କର, ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପାଣି ଭିତରେ ଲଢ଼ିବା ତାଲିମ। ପାକିସ୍ତାନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଲସ୍କରେ ତୋୟବାର ଏକ ନୂତନ ଭିଡିଓ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ଚିନ୍ତାକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଭିଡିଓରେ ଲସ୍କରେ ତୋୟବା ଓ ଏହାର ରାଜନୈତିକ ଶାଖା ପାକିସ୍ତାନ ମର୍କଜ ମୁସଲିମ ଲିଗ୍ ସହ ଜଡ଼ିତ ଲୋକେ ଜଳପଥରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଥିବା ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଡିଓରେ ବିଶେଷ କରି ଡଙ୍ଗା ଓ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ତାଲିମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓକୁ ଗମ୍ଭୀର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି କାରଣ 2008 ମୁମ୍ବାଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଅଜମଲ କସାବ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଭାରତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲା। ତେଣୁ ଲସ୍କରେ ତୋୟବା ଦ୍ୱାରା ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦିଆଯିବା ଭିଡିଓକୁ ଏଭଳି ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି। ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଭିଡିଓରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଲସ୍କରେ ତୋୟବା କମାଣ୍ଡର ହରିଶ ଡାର ଭାବରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିବା ନୂଆ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ପାଣିରେ ତାଲିମର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସ୍କୁବା ଡାଇଭିଂ, ପହଁରିବା, ଡଙ୍ଗା ପରିଚାଳନା ଓ ଉଦ୍ଧାର ପରି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛି ସଂଗଠନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ଭିଡିଓରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଲସ୍କର କମାଣ୍ଡରଙ୍କୁ କହୁଥିବାର ଶୁଣାଯାଉଛି ଯେ ସଂଗଠନ ଏକ ଜଳ ବାହିନୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି 135 ଜଣଙ୍କୁ ଡଙ୍ଗା ଚଳାଇବା ପାଇଁ ତାଲିମ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ମିଳୁଥିବା କଭରେଜ ନେଇ ସେ ଗର୍ବ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆରେ ସବୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି।
ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ବିଭାଗରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତତ୍ପରତା। ସରକାରଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ ପରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଇଂରାଜୀରେ ଚିଠି କରୁଥିଲେ, ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମାନୁନଥିଲେ। ଏସବୁ ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 15 ସୂତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ନେଇ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ସବୁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଚିଠିପତ୍ର, ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆଦି ଓଡ଼ିଆରେ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଭାଗର ଏହି ଘୋଷଣାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଅନୁପାଳନ କରାଯିବ ତ? ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗର ଏହି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଖାଲି ଥିବା ପଦପୂରଣ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ସମୟ ଅବଧି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିସହ ଓଡ଼ିଆରେ ହେବ ସରକାରୀ କାମ, ନାମଫଳକ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆରେ ଲେଖାହେବ। ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ନାରା ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପି ସରକାରକୁ ଆସିବା ପରେ ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ନାମ ଫଳକରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ତେବେ ଏଯାଏଁ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଚିଠିପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଶାସନିକ ଶବ୍ଦକୋଷ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଆଇନ କାନୁନର ବହିଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଆରେ ଅନୁବାଦ କରାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାପ୍ରେମୀମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରେ ଯାଜପୁର ନେତାଙ୍କ ମିଳି, ବୈଠକକୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। ପୁଣି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରେ ବସିଲା ବୈଠକ। ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତ୍ରୀ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଘରେ ଯାଜପୁର ନେତାଙ୍କ ମିଳି। ଏକାଠି ହେଲେ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତ ରାୟ, ବିଧାୟକ ବିଶ୍ୱ ମଲ୍ଲିକ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ ରାଜାନାରାୟଣ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ ପ୍ରମୁଖ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶଙ୍ଖ ଭବନରୁ ମାତ୍ର 500 ମିଟର ଦୂରରେ ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଘରେ ବୈଠକକୁ ନେଇ ଧରିଲା ଚର୍ଚ୍ଚା। କାହିଁକି ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ବୈଠକ ନ କରି ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ଘରେ ବୈଠକ ବସିଛି, ତାକୁ ନେଇ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ କହିଛନ୍ତି, ଦଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଛୁ। ଦଳ ବିରୋଧରେ ଯିଏ ଯିବ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସଙ୍କୁ ମିଳିବ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି, ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଅବଗତ କଲା ଗୃହ ବିଭାଗ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 800 ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ। ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଏଏସ୍ଆଇ, ଏସ୍ଆଇ, ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ସେମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ପୋଲିସ ଅଫିସର ବା ଏସ୍ପିଓ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ସରକାର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିବା ନେଇ ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ଅବସର ପରେ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ମନା କରୁଥିଲା ବେଳେ ପୋଲିସ ବିଭାଗ ପରି ଏକ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଭାଗରେ ଏକାଥରକେ 800 ଅବସରପ୍ରାପ୍ତଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବା ଘଟଣା ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଥିବା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ବୟସର 65 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା, ଚାକିରି ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ଭିସ ରେକର୍ଡ ଭଲ ଥିବ ଓ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ଫିଟ୍ ହୋଇଥିବେ। ଅବସର ପୂର୍ବର 5 ବର୍ଷରେ ତାଙ୍କର ସିସିଆର ଭଲ ଥିବ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କୌଣସି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ନଥିବ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର ସାମ୍ନା କରିନଥିବେ। 1 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପୋଲିସ ଡିଜି ଏକ ସେଲିକନ୍ସ କମିଟି ଗଠନ କରି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଦେବେ ବୋଲି ଗୃହ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏସ୍ଆଇ ପରୀକ୍ଷାରେ ବିଭ୍ରାଟକୁ ନେଇ ଆଶାୟୀ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଦୁଇ ଥର ଏହି ପରୀକ୍ଷା ବାତିଲ କରାସରିଲାଣି। କେବେ ପରୀକ୍ଷା ହେବ ତାହାର ଉତ୍ତର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ପୁଣି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କ ଥଇଥାନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆଶାୟୀମାନଙ୍କୁ ହତାଶା ଭିତରକୁ ଠେଲି ଦେଇଛି। ପୁଣି ଧମକ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗ ନ ଦେଲେ ଲାଗିବ 200% ଶୁଳ୍କ। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଫ୍ରାନ୍ସ ନିମନ୍ତ୍ରଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି। ଏହାପରେ ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଫ୍ରାନ୍ସକୁ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଫ୍ରାନ୍ସର ମଦ ଓ ସାମ୍ପେନ୍ ଉପରେ 200% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଟ୍ରୁଥ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫ୍ରାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଏକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଗ୍ରୀନଲ୍ୟାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଶାନ୍ତି ବୋର୍ଡ ମୂଳତଃ ଯୁଦ୍ଧ ବିଧ୍ୱଂସ ଗାଜା ଷ୍ଟ୍ରିପର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଚାର୍ଟର ଆଉ କେବଳ ଗାଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ମନେ ହେଉନାହିଁ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହାକୁ ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ବୃହତ୍ ମଞ୍ଚ ଭାବରେ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି। ତେବେ ଟ୍ରମ୍ପ ଫ୍ରାନ୍ସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଦ ଓ ସାମ୍ପେନ୍ ଉପରେ 200% ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇବି। ଯଦି ସେମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ, ମୋତେ ଆଉ ଏହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଟ୍ରମ୍ପ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି କହି ସେ ମାକ୍ରନ୍ଙ୍କୁ ଗାଜା ବୋର୍ଡରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦିନ ଆସିବ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାକୁ 2000 ଟଙ୍କା। ପୂର୍ବ କିସ୍ତି ନ ପାଇଥିଲେ କରନ୍ତୁ ଏହିସବୁ କାମ।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किंबा प्रधानमंत्री किसान भारत सरकारଙ୍କ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଚାଷୀ ପରିବାରକୁ ବାର୍ଷିକ 6,000 ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଚାଷ ଓ ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ କିଛି ସହାୟତା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଯୋଜନାର ଟଙ୍କା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କୁ KYC ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆଧାର ବା UID ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ପୋର୍ଟାଲରେ ଜମି ରେକର୍ଡ ସଠିକ୍ ଭାବେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ 22ତମ କିସ୍ତି କେବେ ଜମା ହେବ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର 22ତମ କିସ୍ତି ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଏପ୍ରିଲ 2026 ମଧ୍ୟରେ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଜମା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସାଧାରଣତଃ ଏହି କିସ୍ତି ପ୍ରତି 4 ମାସରେ ଦିଆଯାଇଥାଏ ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିସ୍ତିର ପରିମାଣ 2,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ 21ତମ କିସ୍ତି 19 ନଭେମ୍ବର 2025ରେ ତାମିଲନାଡୁର କୋଏମ୍ବାଟୁରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ KYC ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ଯୋଜନାର ଲାଭ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ଆଧାର ସଂଲଗ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇପାରିବ ଓ ଏଥିରେ କୌଣସି ମଧ୍ୟସ୍ଥିର ଭୂମିକା ରହିବ ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ KYCକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜନଗଣନା ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଲକ୍ଷେରୁ ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ। ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା। ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ମେ 15 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଜନଗଣନା। 30 ଦିନ ଧରି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘର ଗଣନା କରାଯିବ। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘର ଏବଂ ଆସବାବପତ୍ର ଗଣନା ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘରକୁ ଘର ହେବ ଜନଗଣନା। ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଉନ୍ନୟନ କମିଶନର। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଗଣନା ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକରେ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଜନଗଣନା ପାଇଁ 6 ମାସ ଧରି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରେ ପ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ସରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଧରି ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟ୍ରେନିଂ। 200 ଘର ପାଇଁ ଜଣେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। 6 ଜଣ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ସୁପରଭାଇଜର ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ। ପ୍ରାୟ 1,00,000 ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯିବ। ଜଣେ ଜନଗଣନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ 25,000 ଆର୍ଥିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଏପ୍ରିଲ 16ରୁ ମେ 15 ଭିତରେ ପ୍ରଥମ ଫେଜ୍ରେ ଘର ମାର୍କ ହେବ। 2027 ଫେବୃଆରୀରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା ହେବ। EPFର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏଥର କାଗଜ କାମ ଶେଷ। ଏହି ଦିନରୁ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ଉଠାଇ ପାରିବେ ଟଙ୍କା। EPFO ସାରା ଦେଶରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଓ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଅପଡେଟ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏଣିକି ଏପ୍ରିଲ 2026 ଠାରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ UPI ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର PF ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲମ୍ବା ଫର୍ମ, କ୍ଲେମ୍ ଏବଂ ଅପେକ୍ଷାର ଝିଞ୍ଜଟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। UPI ପିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି PF ପାଣ୍ଠି ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା ମୋବାଇଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବା ପରି ସହଜ ହେବ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରାୟ 8 କୋଟି EPFO ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ଦେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ EPFO ଏପ୍ରିଲ 2026ରୁ UPI ମାଧ୍ୟମରେ PF ଉଠାଣର ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଏହା ଅଧୀନରେ ସଦସ୍ୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଲିଙ୍କ ହୋଇଥିବା UPI ID ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରତିଦିନ ଡିଜିଟାଲ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସମାନ UPI ପିନ୍ କାରବାର ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଧ ହେବ। ଉଠାଣ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ PF ରାଶି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯିବ ଏବଂ ସେହି ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଟଙ୍କା ସିଧାସଳଖ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବ। ସଦସ୍ୟମାନେ UPI ପେମେଣ୍ଟ, ATM, ନଗଦ ଉଠାଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଏହି ରାଶି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଫେବୃଆରୀ 1ରୁ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ଏହିସବୁ ଜିନିଷ। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏକ୍ସପର୍ଟ। କ'ଣ ବଜେଟ୍ ପରେ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ କି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ମୂଲ୍ୟ? ନା ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହ୍ରାସ ଘଟିବ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଭୋକ୍ତା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଚାଲିଛି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ଆଶା ରହିଛି। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକ ଶସ୍ତା ହେବ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ଅନେକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଚୀନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ କଠିନ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ଚୀନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଫୋନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିନଥିଲେ। ତଥାପି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ସ୍ୟାମସଙ୍ଗ ଏହାର କିଛି ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲା। ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ ହେବା ପରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ କି? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶିଳ୍ପ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କର ମତ କ'ଣ। ଏଆଇର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଚାହିଦା ଯୋଗୁଁ ମେମୋରି କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଚିପର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବିଶ୍ୱ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳା ଉପରେ
ଚାପର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଫୋନ୍ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ସେପଟେ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଫୋନ୍ ମୂଲ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପହଞ୍ଚ ବାହାରେ ବି ରଖିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତେବେ ଭାରତକୁ ଏବେ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ, ପିସିବି ଇତ୍ୟାଦି ସମେତ ଫୋନ୍ର କୋର୍ କମ୍ପୋନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନ୍ୟୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ, ସିଷ୍ଟମ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଡ୍ରିଭେନ୍ ଇନୋଭେସନକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଭାରତ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବଜେଟ୍ରେ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଯୋଗାଇବାକୁ ଟେକ୍ ଶିଳ୍ପ ଦାବି କରୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ କମ୍ପାନୀ ଭାରତରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏକତ୍ର କରନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କରାଯାଏ। ତେଣୁ ବଜେଟ୍ରେ ରିହାତି ଫୋନ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କିମ୍ବା ସୀମିତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ। ଏଥିସହିତ ଆପଣ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ଏଥିସହିତ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ।